ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ दौरे ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ। NHM ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਾਰ। ਗੈਰ BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। केंद्री फंडा नूं लैके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया का जवाब। कहा वैलनेस सेंटरां नूं मुहल्ला क्लिनिक बना के लगा दी सीएम की फोटो। योजना बंद की तो फिर ग्रांट किस लई। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अजनाला के सरकारी हस्पताल का किया अचनचेत दौरा। मरीजों का जाणिया हाल चाल। हस्पताल के अमले नूं पाई झाड़। लुधियाना लुटकांड की मास्टरमाइंड मोना डाकू नूं लैके वड्डा खुलासा। गिरफ्तारी तो बचण लई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही सी मोना। उत्तराखंड जाण तो पहला घर च लुको के गई सी पैसे। लुधियाना लुट मामले दे विच पुलिस वालों मुलजमां दीयां तस्वीरां जारी। हुण तक 9 मुलजम गिरफ्तार, 3 अजे भी फरार। हुण तक कुल 5 करोड़ 96 लाख की हुई रिकवरी। कोटकपूरा दे विच PCR ने चोरां नूं पाईआं भाजड़ां। दुकान का शटर तोड़न पहुंचे सी मुलजम। पुलिस दे पहुंचदे ही बाइक छड्ड के भज्जे। पंजाबी मीडिया के इतिहास च पहली बार AI एंकर की शुरुआत। न्यूज़ 18 पंजाब के मंच तो AI एंकर का मीडिया च पहला कदम। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का झंडा बरदार बनिया न्यूज़ 18 पंजाब। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर के नाल करते हैं। डाकू हसीना नूं लैके लुधियाना पुलिस ने वड्डा खुलासा किया है। मोना फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही सी। ये पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि मोना इस लुटकांड की मास्टरमाइंड है तो वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही सी। डाकू मोना ही सारे मुलजमां नूं कमांड कर रही सी। कंध तो छाल मार के कैश कंपनी के अंदर मोना दाखिल हुई सी। मोना ते उसके पति तो 21 लाख रुपए रिकवर हुए ने। हुण तक लुट के करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। वड्डा खुलासा होया है। इस पूरे मामले दे विच मोना ते उसके पति नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ते ये भी हुण जानकारी मिल रही है कि मोना इस सारे एपीसोड के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही सी। खुद भी कंध तो छाल मार के कैश कंपनी च दाखिल हुई सी ते सारे लुटेरियां नूं मोना ही कमांड कर रही सी। कहानी है कि इन्होंने कोई गिन के कैश किसी को नहीं फड़ायागा भी इन्हों आप एक नूं दूजे कोले किन्ना कैश है ये भी इन्हों पूरी जानकारी नहीं हैगी भी जे तो कोई वंडी पाई होवे काउंट किया होवे इहो जिहा कोई हिसाब किताब नहीं हैगा। जदों बंदे जिवें कि मनजिंदर मनी नूं पहलां फड़िया गया सी उहदे तो 1 करोड़ रुपए के करीब रिकवर होया, फिर दोबारा फड़िया गया तो होर उहदे चों लगभग 50 लाख रुपया रिकवर हो गया। इस करके दूसरे नूं एक पहले कोले किन्ना कैश है वो आइडिया नहीं। ये सिर्फ इन्हां दी पुछगिछ के मुताबिक तो डिटेल विच कीती पुछगिछ के मुताबिक ही पता लग सकता है। अच्छा सर, जिहड़ी डाकू हसीना हैगी है ये मास्टरमाइंड कही जाने वाली है कि इन्हें सारा कुछ प्लान किया सी, इन्हें सारा कुछ रचिया सीगा कि किस तरीके नाल वारदात नूं अंजाम दिता जाऊगा, किन्ने लोग बाहर खड़नगे, किन्ने अंदर जाणगे, सब कुछ इन्हें डिजाइन किया सी। ये बिल्कुल सच गल है कि जिहड़ी मनजिंदर मनी ते मनदीप मोना ही मुख साजिश करता ते इहदे विच जिहड़ी इन्हां दी पुछगिछ दौरान ते उस दिन जदों असीं मौके ते विजिट किया सिक्योरिटी गार्डां वल्लों ये मोना बड़े अगे हो के कमांड भी कर रही सी। उन्हां नूं लेडी दी आवाज़ सुन रही सी क्योंकि मूँह ढकिया हुआ सी ते वो कहंदे सारे पैसे जल्दी इकट्ठे कर लो। 2-3 इहो जिहियां गल्लां करदिआं ऐं लगदा सी जिहड़ा कि उत्थे मनजिंदर मनी तो बैंक दे विच वारदात वेले बिल्कुल ही बोलिया ही नहीं, ना ही वो उन्हां दे अगे होया गार्डां दे कि कोई उहनूं पछाण ना लवे। तो जिहड़े लगभग सारे ऑपरेशन नूं अंदर जाके कमांड कर रही सी वो भावें मनजिंदर मनी नाल सी पर मनदीप मोना ही उन्होंने इंस्ट्रक्शनां दे के जल्दी करो। जदों पिछों एंटर होया कंध तो छाल मार के भी इन्हां दे बाकियां वांगू जिहड़ी है मोना वो बिल्डिंग दे विच शामिल हुई सी। ये उत्तराखंड किवें पहुँच गए?
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚੁਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗੇਮ ਓਵਰ। ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ, ਪਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਅੜਿੱਕੇ। ਦਸ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ਮੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲੀ ਮਨਦੀਪ ਮੋਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਪਤੀ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਟਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਦੀਪ ਉਰਫ ਮੋਨਾ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਿਓ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਡਾਕੂ ਮੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨੇ,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਚੋਰ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਚੋਰ ਇੱਕੋ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਟਰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੜ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ 2 ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੀਸੀਆਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੀਸੀਆਰ ਹਾਫ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੀਸੀਆਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਭੱਜ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛੜ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਛੜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਿਭਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਬਾਜਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ वो कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ATR ਯਾਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 3 ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ 5 ਸਾਲ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਗਲ ਜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗੱਪੀ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ ਕਮੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।